बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सवारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के मेरी तकरीबन रोज़ाना कोशिश होंदी है तुहाडे नाल वो विषय वो मजमून वो सबजैक्ट साझे किए जान जिहड़े कि वर्तमान दे विच वापर रहे वरतारियां दे नाल संबंध रखते हैं और इन वर्तमान वरतारियां दा जिहड़ा दृश्यमान रूप है उस दे पिछे किते ना किते एक पिछोकड़ भी है, एक अतीत है, एक तारीख है जिसनूं ध्यान दे विच रख के ही असी वर्तमान दे विच वापर रहे वरतारियां दा अध्ययन कर सकते हाँ। किते भी मेरा निशाना ये नहीं हुंदा कि बिना स्रोतां तो गल कीती जावे, किते भी निशाना ये नहीं हुंदा कि किसी भी धर्म ਜਾਂ मजहब ਨੂੰ कोई ठेस पहुँचाई जाए। मेरी कोशिश यही होंदी है कि किसी भी धर्म मजहब इतिहास तारीख वरतारे वर्तमान अतीत उस दे बारे जो भी गल करनी है कम से कम इतिहास दे विच जिन्ने क उपलब्ध स्रोत होंदे ने जां फिर वापर रहे वरतारियां दी जिहड़ी कह सकते हैं कि वर्तमान जानकारी होंदी है उन्होंने जरूर तुहाडे सामने रख सकां। कुछ दिनों तो एक खास घटनाक्रम चर्चा दे विच है और उस चर्चा मंद जां कह सकते हो कि उस चर्चा वाले अहम मुद्दे दे उपर हुण जदों प्रतिक्रम सामने आने शुरू होए ने तां किते ना किते उस दे उपर बोलना जरूरी हो जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर ने एक अदालती केस दे विच एक व्यक्ति जिस दे उपर गऊ नूं कतल करन दा दोष सी उस दी जमानत दी अर्जी नूं रिजैक्ट करन दे समय कुछ अपने वल्लों सिफारिशां जिहड़ियां ने अपने लिखती हुक्म दे विच कीतियां ने तकरीबन देश दीयां सारियां अखबारां दे विच पबलिश होईयां ने प्रकाशित होईयां ने। अहम गल है कि उस दी जमानत दी अर्जी रिजैक्ट करन दे समय एक मंग रखी गई है केंद्र दी भाजपा सरकार दे अगे कि गऊ नूं राष्ट्री पशु ऐलान दिता जाए। जिक्रयोग है तुसी सारे जानते हो कि इस तो पहला इस देश का राष्ट्री पशु टाइगर है, बंगाल टाइगर। दूसरा उन्होंने कहा कि गऊ की रख्या करनी हिंदू धर्म का फंडामेंटल राइट है, मुढ़ला हक है, मूल हक है। उन्होंने कहा कि ये गऊ के नाल साडे प्राचीन इतिहास दीयां कई परंपरावां जुड़ियां हुई ने जिहदे विच उन्होंने पंचगव्या एक खास तरह का गऊ नाल संबंधित 5 चीज़ों का तैयार किया जाता एक मिक्सचर या एक मिश्रण जिस दे नाल यकीन किया जाता है कि कई बीमारियों का इलाज हो जाता है, जिहदे विच गऊ का दुध गऊ का दही गऊ का मक्खन गऊ मूत्र ते गऊ गोबर ये 5 चीज़ों की जिहड़ी मिलावट है जां जिहड़ा मिश्रण तैयार किया जाता है इसनूं पंचगव्या कहा जाता है। अगली गल एक होर बड़ी अहम कीती है कि 1857 की आज़ादी की जंग, वैसे अजे तक किसी भी निरपक्ष इतिहासकार ने इसनूं आज़ादी की जंग नहीं मन्निया बल्कि एक बगावत या म्यूटीनेशन के रूप दे विच ही इसका व्याख्यान किया क्या गया है उस लिखती हुक्म दे विच कि 1857 की देश की पहली आज़ादी की जंग का आधार ही ये सी कि उस वेले बैरकपुर छावनी दे विच
ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿ ਗਊ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 80% ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਖਾ ਆਰੀਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੋਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ। ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਊ ਕਰਕੇ ਭੜਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਰ ਕਰਕੇ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗਊਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਪੇ ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਗਊ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕਸਮ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 112 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਪਰਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਾਤਾ ਰੁਦਰਾਣਨ ਇਤਿਆਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੱਧਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਖਾ ਆਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80% ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 21% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਤੋਂ 5.5% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ 21% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 16% ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲ 80% ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 21% ਦਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੌਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ 20% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 80% ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।